السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین بھی احتشام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تبلیغی جماعت کے بڑے ذمہ دار کہے جانے والے مولوی سعد کاندھلوی کے کچھ ایسے بیانات آئے جس پر کافی ہنگامہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آیا، گمراہ قرار دیا گیا، اور کچھ دیوبندی علماء نے ہی کہا کہ اپنے بیانات سے رجوع کریں اور توبہ کریں۔ ان ساری چیزوں کو لے کر دیوبندیوں میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے، جنگ کا ماحول لگ رہا ہے، ایک دوسرے پر گھناؤنا الزام لگایا جا رہا ہے، قتل کی دھمکیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ مولوی سعد کے خلاف جو دیوبندی علماء ہے، مولوی سعد کے خلاف جو دیوبندی علماء ہے، جیسے مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی، ان کا کہنا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اور جو مولوی سعد کاندھلوی کے ساتھ علماء ہے، جو دیوبندی علماء مولوی سعد کاندھلوی کے ساتھ ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہے۔ اب وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کیا ہے اور کون کیسا ہے۔ میں ان باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، ورنہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بتانا اس کو ضروری اس لیے سمجھا کیونکہ پاکستان کے کچھ دیوبندی مولویوں نے جو ہے نا بہت شور کر کے رکھا تھا، جیسے آپ ابو ایوب کو لے لیں، آپ ساجد کو لے لیں، انہوں نے جو ہے اس طرح سے پروپیگنڈا پھیلایا ہمارے خلاف اور باتیں کرنی شروع کر دی۔ دیکھو یہ سنیوں میں آپس میں کتنا جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ مولوی ابو ایوب دیوبندی نے کتاب لکھی دستوں کی ربا، اور اسی کتاب کو لے کر کچھ دیوبندی جو ہے نیٹ پر جو ہے ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں بتانا اس لیے بہتر سمجھا کہ انہیں بھی پتا ہو کہ تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے اور تم ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے ہو اور کس طرح کے الزامات عائد کرتے ہو۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ بیان رکھا تھا کہ مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی نے مولوی سعد کاندھلوی کے تعلق سے کیا بیان دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی یہ مولوی سعد کے بیانات کے خلاف ہے۔ اچھا، آج جو میں آپ کو بیان سناؤں گا وہ اس مولوی کا ہے جو مولوی سعد کاندھلوی کے ساتھ ہیں۔ ان کا نام ہے، دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں، عیسیٰ منصوری، دیوبندی مولوی عیسیٰ منصوری۔ اب دیکھیے ان کا بیان سنیے اور دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیے، فیس بک پر ایک گالیوں بھرا ایک پیغام آیا میرے نام، جس میں مجھے بھی بڑی گالیاں اور قتل کی دھمکی، اور مولانا صاحب کو بھی 639380515402۔ پتہ نہیں کون، اللہ ہدایت دے۔ ہم نے کوشش بھی کی رابطہ کرنے کے، ذات شریف سے رابطہ تو ہو جائے۔ اب اس نے مولانا صاحب کے خلاف ایسی گری ہوئی باتیں ان کے خلاف کیا، بہت بڑا خائن ہے، خیانت کرنے والا، بہت بڑا بدماش ہے، اور بہت بڑا جو ہے، یہاں تک کہ مولانا صاحب کا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، یو پی بہار کے جو علماء، یہ سارے بدماش ہیں، سارے لوتی ہیں، اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب جیسا آدمی جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو ایسا ہے، وہ امت کے امیر بننے قابل ہے۔ اور مولانا صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہے اور عیاش لڑکیوں کے ساتھ ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ یعنی اس سطح پر گر سکتے ہیں یہ لوگ، اور یہ نہیں، مولانا صاحب سب سے بڑا مالدار ہے ہندوستان، یعنی برلا ٹاٹا سے بھی
और करोड़ों अरबों रुपये पड़ोसी मुल्क के और अरबों के और गुजरातियों के उन्होंने अपने जाती कारोबार फार्म में लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपये के घोड़ों की आला नस्ल की। क्या बात है। और यहां तक किसको अमीर बनने का शौक है तो जीबी रोड है, शायद वो गलत इलाका होगा तवाइफों का, वहां उसको अमीर बना दे, क्योंकि मौलाना साद और उनके बेटे और उनके खानदान को इसकी लत है, वहां का अमीर बना दे। और मौलाना इलियास का पूरे खानदान पर कि पूरा, यानी हजरत मौलाना इलियास देखिए कुरान से मालूम होता है कि अकाबिर और अहलुल्लाह की औलाद में कमी रह जाए आमाल के एतबार से, किस एतबार से, तो अल्लाह उनको अपने अकाबिर अपने असलाफ से मिला देंगे। भाई मौलाना साद को तो उनके मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ जैसे लोग उन्हें, भाई तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा कौन है मेरे खानदान में ये, तो इस सतह पर आ गए ये लोग। अब मुझे पता चला वहां के बड़े अकाबिर उलमा से कि वहां पर जब पुलिस आई, कुछ ये लोग ले आए मौलाना साद के खिलाफ मरकज में, तो देखा 4 शीट गुंडे बैठे हुए कई। भाई तुम्हारा क्या काम है, पता चला मौलाना साद के कत्ल के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है, वहां पर मुझे भी कत्ल की धमकी दी जा रही है। अरे भाई मैं तो अपनी तबी उम्र पूरी कर ली, मैंने 72वां साल चल रहा है और मैं माजूरी की जिंदगी से जी बोनस की जिंदगी जी रहा हूं। शौक अपना पूरा करें जिसको जो करना हो। तो ये इस सतह पर यानी ऐसी गंदी बातें मौलाना साहब के बेटी के बारे में, बेटों के बारे में, मौलाना इलियास के खानदान के बारे में, अस्तगफिरुल्लाह, तो इस सतह तक गिर सकते। और नाम कमेटी दावत व तबलीग की तरफ से ये दावत व तबलीग कर रहे हैं ये, तो ये जो फितना उठा है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका गुबार बैठ जाएगा। चंद महीनों की बात है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मौलाना इब्राहिम देवली बहुत अच्छे आदमी, बहुत मुखलिस आदमी वो वापस आ जाएंगे, मुझे अल्लाह के साथ से उम्मीद है। और तमाम सही लोग वापस आ जाएंगे और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी वहां हुआ ईस्ट फॉर मशरिक बैत के लोगों का, हांगकांग और फिलिपाइन वगैरह का, मौलाना जोहर के भी बयानात हुए, मौलाना याकूब साहब के भी हुए। मौलाना साहब तो दिल से चाहते मौलाना इब्राहिम को भी, देवला वाले दामाद बरकात हूं। तो भाई ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इस सतह पर पहुंच जाना जो मैंने आपसे मुझ पर एक साहब ने भेजा और मेरे कुछ दोस्तों पर भी भेजा, ऐसी गंदी बातें खुदा की पनाह, इस सतह पर ये लोग गिर सकते हैं दावत तबलीग की कमेटी बनाकर। तो बहरहाल ये बहुत दिल के रंज की बातें हैं जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर हम दावत और तबलीग पर सही इस्तेमाल नहीं हो सकते तो कम से कम इस सतह पर तो ना गिरे। और तबलीग का मरकज निजामुद्दीन ही है, वो ही रहेगा। और अभी हकायत सामने आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जो अभी रायवन में इज्तिमा हुआ, आलमी इज्तिमा, उसके बाद लोगों ने देखा, बल्कि बाद लोगों ने फेसबुक पर भी डाला, फोन भी किए कि भाई ये बाला ही बाला जो हिंदुस्तान के जो लोग भाई मनहजे सही मनहज पर, मौलाना इलियास के सही मनहज था कि तुम निजामुद्दीन के मशरक वगैरह सारे पहुंच जाते हैं वहां पर बयान करने के लिए इनके बयानात। दूसरे जब वहां एक हफ्ते का जोड़ होता है, पहले 2-3 दिन, फिर बीच में मशवरे, फिर 2-3 दिन का। दूसरे में हाजी साहब ने महसूस किया कुछ क्या हो रहा है, जब का फला का बयान हो, झड़क दिया हाजी साहब ने। हाजी साहब अब उन लोगों में एक साहब उनको उठाकर, हाजी साहब बहुत ताब है, थके भी है, लेकिन तुम लोग मशवरा कर लो। लोगों ने महसूस किया ये कुछ लोग मुसल्लत हो रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं हाजी साहब के नाम से। और मैं बिल्कुल दिल यकीन से कह सकता हूं हाजी साहब ऐसी गलत बात कर ही नहीं सकते जो उनकी तरफ मंसूब की जा रही है। ना वो महाजार निजामुद्दीन से कर सकते हैं, ना मौलाना साद के खिलाफ कर सकते हैं, ना कोई शूरा वूरा जो मंसूब की जा रही है उसकी कोई हकीकत नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सब पर रहम करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रखे और हमें सही इस पर चलाए। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत करके। बहुत ही फसाद का दौर है, जो हदीस में आता ना, सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा, वो दौर है। वतन ईमान के साथ चले जाने इस दौर की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, खासतौर पर तबलीग में लगने वालों की। और ये जो शर आ गया है अल्लाह ताला इसको जल्दी दफा फरमाए। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह चंद महीनों की बात है, अभी 5% लोग मुतासिर होंगे इस प्रबंध से, और वो भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे। और अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें जो है वो सही इस्तेमाल के तौफीक अता फरमाए।
اور صحیح لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.